اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ہیڈ لائن آپ نے دیکھ لی، جی ہاں، مجھے بھی اب ٹرین میں سفر کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ کیا بتاؤں، اتنے برے دن ملک میں کبھی نہیں آئے تھے۔ پہلے تو صرف ہندو مسلمان جھگڑا نہ ہو جائے اور کوئی بھگوا آتنکی داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر نشانہ نہ بنائے، کیونکہ نشانہ بھی بہانے سے بنایا جا رہا ہے۔ ٹرین میں جان بوجھ کر کچھ ایسی حرکتیں کی جائے گی کہ جس سے اگر کسی بھی کوئی مسلمان ہے، داڑھی ٹوپی والا ہے، تو وہ بحث کرے گا یا اسے اکسایا جائے گا، ورغلایا جائے گا۔ پہلے میں ہر مسلمان سے کہوں گا کہ جہاں آپ کو ایسا لگے اب ملک کے اچھے دن نہیں ہیں، ملک میں آتنک پھیل گیا ہے اور بھگوا آتنک ننگا ناچ کھیل رہا ہے اور کسی پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے، اور مودی جی پوری طریقے سے خاموش ہے، اور بی جے پی اور مودی جی کی خاموشی بتا رہی ہے کہ وہ چاہتے یہی ہے کہ ایسا ماحول بنے تاکہ 2024 میں بھی اس کا فائدہ ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اب پاگل بھی یہ سمجھنے لگا ہے کہ مودی جی منی پور پر 3 مہینے سے خاموش، ہریانہ میوات نو پر پوری طرح سے خاموش، اور وہاں کا سی ایم بے شرمی سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سب کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بتا رہی ہے آپ کو اور ہم کو کہ عقل مندی سے کام لے، ہوشیاری سے کام لے، راستوں میں سفر بھی کر رہے ہیں تو کسی سے بحث نہ کرے۔ جی ہاں، اور جیسے مودی جی نے کہا تھا نا کہ جھگڑالو لوگ، آتنکوادی لوگ اور لڑنے والے لوگ، فسادی لوگ کپڑوں سے پہچانے جاتے ہیں، تو آپ بھی کپڑوں سے پہچان لیں، چہروں سے پہچان لیں، اور آپ کو جب لگ جائے کہ سامنے والا آتنکوادی نظر آ رہا ہے تو آپ اس سے نہ الجھیں، بحث نہ کریں، آپ بھی اطمینان سے رہے۔ ملک کے ابھی یہ برے دن تھوڑے دن ہیں، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بس 2025 کا جو سورج ہے وہ ملک میں امن و امان کے ساتھ نکلے، شانتی کے ساتھ نکلے، ایکتا کے ساتھ نکلے، محبت کے ساتھ نکلے، پریم کے ساتھ نکلے، اور پہلے والے وہ اچھے دن ہمارے ہندو مسلمانوں کی محبت اور پریم کے پہلے والے دن آ جائے۔ دعا بھی کریں آپ تمام لوگ، ہندو بھی مسلمان بھی، پرارتھنا بھی کریں، کیونکہ مسلمان نہیں، اب تو کئی ہندو بھی پریشان ہو چکے ہیں۔ میں ہندوؤں سے بھی کہوں گا کہ آپ پرارتھنا کریں، مسلمانوں سے کہوں گا نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں کہ اللہ اس ملک کو ظلم سے پاک فرما، اللہ اس ملک کو ظالموں سے پاک فرما، اللہ اس ملک کو آتنک سے، نفرتوں سے پاک فرما، اللہ اس ملک میں جو مذہبی اور دھارمک آتنک پھیلا رہے ہیں، میرے مولا اس ملک سے ان تمام چیزوں کو ختم فرما، اور جو لیڈر اپنی کرسی کی خاطر ہندو مسلمانوں کو انگریزوں کی طرح لڑا رہے، ایسے ناپاک لیڈروں کو، ایسے شیطانی لیڈروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما۔ ہندو مسلم سب مل کر یہ پرارتھنا کریں، کیونکہ یہ دیش بہت پیارا ہے، اس کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اور میں وہ آتنکوادی جو ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑوا رہے ہیں، اور وہ اگر یہ سمجھتے ہو گے کہ اس سے ان کو فائدہ ہوگا، تو میں ان سے کہوں گا کہ جب ملک جل جائے گا، ملک تباہ ہو جائے گا، تو پھر ملک ہی نہیں بچے گا، تو کون سی کرسی پر تم بیٹھو گے؟ اس لیے میں تمام راجنیتک آتنکیوں سے یہ کہوں گا کہ یہ گھٹیا اور نیچ قسم کی حرکت بالکل نہ کریں۔ میرے دیش میں امن و محبت کو چلنے دیں، میرے دیش میں ایکتا، پیار، امن کو بڑھنے دیں، اور جو ایکتا، امن، پیار، محبت، پریم، سدبھاونا کا دشمن ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ ملک کا سب سے بڑا غدار ہیں۔ اجمل قصاب سے بھی بڑے آتنکوادی وہ لوگ ہیں جو ملک میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ جو چائنا سے گھس رہے ہیں اور پاکستان سے گھس رہے ہیں، ان آتنکوادیوں سے بھی خطرناک آتنکوادی وہ ہیں جو ملک میں ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں، کیونکہ یہ ملک سینکڑوں ہزاروں سال سے ایکتا محبت سے چلتا آ رہا ہے۔ نفرتوں کے ساتھ نہیں ملک چل سکتا ہے، نہ ٹک سکتا ہے، نہ بچ سکتا ہے۔ اس لیے میں ہندو مسلمانوں سے کہوں گا کہ آپ ہم سب مل کر ان لوگوں کو پہچانیں جو ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کر راجنیتی کرنا چاہ رہے ہیں، کرسیاں بچانا چاہ رہے ہیں اور کرسیاں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہندو مسلمان اور سارے سچے بھارتیوں کا یہ فرض ہے کہ اس وقت ان تمام کو پہچانیں، ورنہ یہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ یقین مانو آج پہلی مرتبہ زندگی میں مجھے، آج پہلی مرتبہ 20 سال سے، آج میں 44 سال کا قریب ہو رہا ہوں، جی ہاں، بلکہ یوں سمجھیے کہ 30-35 سال سے، کیونکہ
छोटे थे, 7 साल की उम्र से ही पढ़ने के लिए बाहर चले गए थे, माँ बाप ने भेज दिया था। जी हाँ। तो आज 35 साल से हम सफ़र कर रहे हैं, लेकिन आज ज़िंदगी में पहली मर्तबा अब ट्रेन में जाने को डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? क्योंकि चेतन सिंह जैसे आतंकवादी जिनको रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, हिफाजत के लिए लगाया गया, लेकिन चेतन सिंह जैसे आतंकवादी चुन चुन कर दाढ़ी टोपी वालों को देख कर मार रहे हैं। तो अब तो हम क्या भगवा आतंकवादियों की बात करें? वर्दी में जो बंदूक लेकर आ रहा है, जिसको रक्षा के लिए हुकूमत ने रखा है, सुरक्षा के लिए, हिफाजत के लिए, मुसाफिरों की हिफाजत के लिए रखा है, लेकिन उसके जहन में ही अगर इतना आतंकवाद बैठ जाए, नफरत और तासुब और दुश्मनी बैठ जाए एक खास समाज के खातिर, कि वो दाढ़ी और टोपी देखकर मारने लगे, तो आप बताइए मोदी जी, जय हो आपकी। इतना बुरा माहौल, इतने बुरे दिन 70 सालों में कभी देखने नहीं मिले थे, जो आपने दिखा दिया है, और आपके दौर में हमको देखने मिल रहे हैं। लेकिन खैर, हम तो ईमान वाले हैं। आज मैं दिल्ली का सफर कर रहा हूँ। दिल्ली में एक बहुत अहम मीटिंग है, और मीटिंग भी किस बात की है? मुल्क में अमन कैसे आएगा, मुल्क में शांति कैसे आएगी। हम जमीयत उलमा वाले हैं ना, जमीयत उलमा वालों ने पहले भी अंग्रेज़ों से मुल्क को बचाया था, गोरे अंग्रेज़ों से, और आज भी जो काले अंग्रेज़ मुल्क में बच गए हैं, और जो मुल्क में हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैला रहे हैं, दंगे, फसाद, आतंकवाद, आगजनी, रेप, आप देखो मणिपुर में क्या हो। शर्म करो मोदी जी, इतने बुरे दिन कभी नहीं आए थे, कभी नहीं आए थे इतने बुरे दिन कि बेटियों को नंगा करके घुमाकर रेप करके मारा जा रहा है। इतने बुरे दिन कभी नहीं आए थे। तो इन बुरे दिनों को कैसे ख़त्म किया जाए? मुल्क में अमन, एकता, मोहब्बत, शांति कैसे आए? और हुकूमत असल मुद्दों से ध्यान हटाकर यूसीसी जैसे ऐसे नापाक मुद्दे जो मुल्क में और नफरतें बढ़ाएंगे, ऐसे नापाक मुद्दों पर हुकूमत डाल रही है, और महंगाई, बेरोजगारी, दंगे, फसाद, ये जो हो रहे, इनसे ध्यान हटा रही है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर दिल्ली में कुछ अच्छे सच्चे मुल्क के वफादार लोग जमा हो रहे हैं, और मुझे गर्व है, फ़ख्र है कि मुझे उसमें बुलाया गया है कि आओ, अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है बोलने की, आप मुल्क को बचाने के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी कर सकते हैं, तो मुझे उसके लिए बुलाया गया है। मैं अपने खर्च से जा रहा हूँ, हज़ारों रुपए खर्च करके, लेकिन आज खुदा की कसम मेरे घर वालों को डर लग रहा है, मेरी बीवी, मेरी बच्ची को डर लग रहा है। 3 लड़के थे, वो तो इंतकाल हो गए, एक ही लड़की बची है, और घर में मेरे अलावा कोई नहीं है। उनको डर लग रहा है, वो मुझे जाने नहीं देना चाह रहे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, जाने दो। मुल्क का मसला है, मुल्क में अमन और शांति होनी बहुत ज़रूरी है, मुल्क में एकता मोहब्बत का माहौल बनना बहुत ज़रूरी है, मुल्क से जुल्म अत्याचार को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। हम जितना भी कर सकते हैं अच्छाई का काम हमारा करना ज़रूरी है। अगर सब लोग हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएंगे और जुल्म और जालिमों का मुकाबला नहीं करेंगे और मुल्क को नहीं बचाएंगे, तो फिर तो मुल्क तबाह हो जाएगा। तो मैंने बीवी से कहा, बच्ची से कहा, जाने दो, मुल्क की हिफाजत बहुत ज़रूरी है, और हमारा तो ईमान है, ज़िंदगी, मौत, नफ़ा, नुकसान सब उसके हाथ में। और हमारा तो ये भी ईमान है, हमारे पवित्र कुरान ने कहा मौत के बारे में कि मौत जब आती है तो 1 सेकंड पहले नहीं आती, 1 सेकंड बाद में नहीं आती है, वक्त उसका तय है। जहाँ लिखी है वहीं आएंगी, जैसे लिखी है वैसे ही आएंगी। बेडरूम में लिखी है बेडरूम में आएगी, आतंकवादियों के हाथ से लिखी हुई है आतंकवादियों के हाथ से आएगी, जहाँ लिखी है जब वहीं आएगी। तो मौत से डरना नहीं है। इसलिए मैं मुसलमानों से भी कह रहा हूँ कि ज़्यादा मायूस भी होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है। वो नज़म है ना, मायूस क्यों खड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं, काम करो। जो मुल्क के सच्चे अच्छे वफादार सेकुलर टाइप के जो हिंदू भाई है, मैं उनसे भी कहूँगा कि अब खामोश मत रहो, अब खामोश मत रहो, वरना आग लगेगी। तो हमारे घर तो हमेशा जलते आए हैं, और मुसलमानों को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। मुसलमान पैदा हुआ जब से मुसीबत में ही है, और मुसलमानों के लिए, मुसलमान तो इसको आजमाइश इम्तिहान मानता है। मुसलमानों को कोई टेंशन नहीं, मुसलमान तो हमेशा आजमाइश इम्तिहान देता आ रहा है, और इसी में उसकी कामयाबी भी है। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चे अच्छे सेकुलर हिंदुओं से भी कहूँगा कि बस करो, आ जाओ मैदान में जुल्म अत्याचार ना इंसाफ़ी के ख़िलाफ़, जालिमों के ख़िलाफ़, वरना ये मुल्क जब आग लगेगी तो तुम्हारे घर भी महफूज नहीं रहेंगे। राहत इंदौरी का बार मैं हर बार मैं ये शेर कहता हूँ कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई ज़द में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है,
تو آ جاؤ میدان میں، بچا لو اس پیارے دیش کو۔